بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ہم سب نے بچپن سے ایک جملہ ان گنتی بار سنا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت عام کہاوت ہے، لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا سوچیں تو اس جملے نے ہمارے ذہن میں صبر کی ایک عجیب سی تصویر بنا دی ہے۔ یعنی ایک شخص بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے، حالات کے مکے کھا رہا ہے اور بس اس انتظار میں ہے کہ کب آسمان سے کوئی میٹھا پھل گرے گا۔ عام طور پر صبر کو ایک مجبوری یا لاچاری سمجھا جاتا ہے، جو کہ در حقیقت صبر کا سب سے بڑا اور خطرناک غلط تصور ہے۔ یعنی ہم نے صبر کو فرار یا کمزوری مان لیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت اس سے بالکل برعکس ہے۔ صبر کوئی پیسو کام نہیں ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد اسی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم 1292 میں پیدا ہونے والے عظیم مفکر ابن قیم الجوزیہ کی مشہور کتاب ایکسلنس آف پیشنس اینڈ گریٹفلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور گہرا مطالعہ ہے، جس میں دو عظیم خوبیوں صبر اور شکر کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آج کا دور جہاں ہم سب کو ہر چیز کی فوری تسلی چاہیے ہوتی ہے یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قدیم اصول آج کے دور کی ذہنی اور روحانی الجھنوں کا کارگر حل کیسے بن سکتے ہیں۔ کیا ہو اگر صبر دراصل انسان کی سب سے بڑی اور فعال طاقت ہو؟ واقعی یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس روایتی ڈھانچے کو توڑنا ہوگا جہاں صبر کا مطلب بس چپ چاپ برداشت کرنا ہے۔ ابن قیم کی اس کتاب کے مطابق اسلام میں صبر ایک انتہائی فعال، متحرک اور ایکٹیو خوبی ہے۔ یہ حالات کے آگے ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، یعنی سرنڈر کرنا نہیں ہے، بلکہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہنے کا نام ہے۔ ابن قیم اس کی 3 اہم قسمیں بتاتے ہیں، جو اس لفظ کا پورا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں، اور یہی وہ پہلا مقام ہے جہاں اس تصنیف کو پڑھتے ہوئے انسان کو واقعی ایک جھٹکا لگتا ہے۔ کتاب میں صبر کی پہلی قسم صبر علی طاعہ بتائی گئی ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے نیکی، فرائض اور عبادت پر مسلسل قائم رہنا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، مسلسل ایک ہی نیک کام کرتے رہنا کتنا مشکل ہے۔ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا، یا اپنے کاروبار میں اس وقت بھی سچا رہنا جب جھوٹ بول کر آسانی سے منافع کمایا جا سکتا ہو، وہیں اصل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دن کی تھکاوٹ اور ذہنی تناؤ کے باوجود اپنے فرض پر ڈٹے رہنا کسی لاچاری کا نہیں، بلکہ ایک زبردست ذہنی طاقت اور مضبوط ارادے کا کام ہے۔ یہ ایک ایکٹیو چوائس ہے جو انسان ہر روز کرتا ہے۔ اور دوسری قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے صبر عن المعصیہ، یعنی اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں کی کشش سے روکے رکھنا۔ یہ آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر وقت ہمارے فون پر نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، توجہ بھٹکانے کے ہزاروں ذریعے موجود ہیں، وہاں کسی غلط کام سے خود کو باز رکھنا واقعی ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ اور تیسری قسم صبر علی بلا ہے، جس کا مطلب ہے آزمائشوں، بیماریوں اور مسائل کے دوران اپنے دل کا اطمینان اور ایمان برقرار رکھنا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 قسموں نے صبر کو کسی خاص مصیبت کے وقت استعمال ہونے والے ٹول سے نکال کر عام روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ دھیان دیں تو یہ تینوں درجے مل کر انسان کو ایک مکمل روحانی ڈھال فراہم کرتے ہیں، ایک ایسی ڈھال جو اسے آگے بھی بڑھاتی ہے، برائی سے بھی بچاتی ہے اور گرنے سے بھی روکتی ہے۔ اس پوری بات کو میں ایک ایسی مثال سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے پورے مفہوم کو واضح کر دے گی۔ دیکھیے، صبر کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ آپ پر مکے برس رہے ہوں اور آپ بس پٹتے رہیں، بلکہ تصور کریں کہ آپ جم میں ہیں اور آپ نے ایک بہت بھاری وزن اٹھایا ہوا ہے۔ آپ اس وزن کو ہوا میں روکے ہوئے کھڑے ہیں۔ بظاہر آپ بالکل حرکت نہیں کر رہے، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کے پٹھے، آپ کے مسلز پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ وہاں مسلسل تناؤ ہے، اس وزن کو گرنے سے روکنے میں مسلسل طاقت اور فعال محنت لگ رہی ہے۔ صبر بالکل ویسا ہی ایک روحانی مسل ہے۔ مشکلات کا وزن آپ پر پڑتا ہے، اور صبر وہ طاقت ہے جو آپ کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے روکے رکھتی ہے۔ یہ بہترین اور بالکل سٹیک مثال ہے
क्योंकि जब आप वजन उठाते हैं तो पट्टे अंदर से टूटकर दोबारा मजबूत होते हैं। सब्र भी आपके किरदार को बिल्कुल इसी तरह मजबूत करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम पहलू है। अगर सब्र उस वजन को उठाने वाली ताकत है तो जिंदगी में कुछ ऐसे हालात भी तो होते हैं जब वजन उतर जाता है, यानी आसानी का वक्त। यहीं से इस किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा शुरू होता है जो हालात को देखने का जाविया ही बदल देता है, और वो है शुक्र। यानी सब्र हमें बचा रहा है, लेकिन शुक्र क्या कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, शुक्र भी सिर्फ जुबान से आदतन शुक्रिया कह देने का नाम नहीं है। ये एक अमली इजहार है। लेकिन इससे पहले कि हम शुक्र के 3 दर्जों पर बात करें, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। आज का कल्चर एक कंप्लेंट कल्चर बन चुका है ना। हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास होती हैं। ऐसा क्यों है कि हमारी नजर हमेशा उस चीज पर होती है जो निकल गई या जो मिली नहीं। ये एक ऐसी जहनियत है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में हेडोनिक एडाप्टेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान का दिमाग नई और अच्छी चीजों का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को नई गाड़ी मिलती है, वो चंद दिन खुश रहता है और फिर उसकी आदत हो जाती है। फिर वो गाड़ी उसकी आम जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और उसकी खुशी का ग्राफ वापस वहीं आ जाता है जहां वो पहले था। दिमाग का ये मैकेनिज्म हमें भुलक्कड़ बना देता है। हम नेमतों को टेकन फॉर ग्रांटेड करने लगते हैं, अपना हक समझने लगते हैं। और इब्ने कय्यम इस बारे में आज से सदियों पहले खबरदार कर रहे थे। उन्होंने शुक्र को इस जहनी दलदल से निकालने का रास्ता बताया है, और इसी रास्ते को किताब में 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहला दर्जा है खुदा का शुक्र। सूरह इब्राहिम की आयत 7 का हवाला दिया गया है, जिसमें वाज़ेह लिखा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अब यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूं। क्या ये सुनने में थोड़ा ट्रांजैक्शनल नहीं लगता? जैसे मैं खुदा के साथ कोई बिजनेस डील कर रहा हूं कि मैं इबादत करूंगा या शुक्रिया अदा करूंगा तो बदले में मेरा बैंक बैलेंस या सेहत बढ़ जाएगी। क्या शुक्र की बुनियाद ही मफाद पर है? ये बहुत उम्दा सवाल है, और इस आयत का सही मुताला ऐसी ही तस्वीर पेश करता है। लेकिन हकीकत में ये कोई तिजारत नहीं है। जब इब्न कय्यम इसकी वजाहत करते हैं तो समझ आता है कि शुक्र दरअसल इंसान की रूहानी और जहनी कैपेसिटी, यानी नेमत को कबूल करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। जब आप किसी छोटी नेमत की दिल से कदर करते हैं, उसे ज़ाया नहीं करते और उसके असल देने वाले को पहचानते हैं, तो आप दरअसल आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। खुदा की तरफ से और ज़्यादा दूंगा का वादा इसलिए है क्योंकि अब आप उस मज़ीद नेमत को संभालने के काबिल हो गए हैं। ये मफाद की नहीं बल्कि काबिलियत की बात है। क्या खूब वजाहत है ये। और इसका दूसरा दर्जा भी उतना ही दिलचस्प है, जो है इंसानों का शुक्र अदा करना। इस किताब में हदीस नबवी का हवाला दिया गया है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। यानी मुआशरती ताल्लुकात को खुदा से ताल्लुक की शर्त बना दिया गया है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो ये समझ आता है कि शुक्रगुजारी का अमल एक सिलसिला है। खुदा नेमतें आसमान से सीधा आपकी झोली में नहीं डालता, वो असबाब बनाता है, और उन असबाब में आम तौर पर इंसान शामिल होते हैं। अगर आप उस चेन, उस सिलसिले में मौजूद इंसान की कदर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपका घमंड आपको अंधा कर रहा है। ईगो आ गई बीच में। आप खुदा का शुक्र अदा करने का दावा कैसे कर सकते हैं जब आप उस खैर को लाने वाले किरदार को ही नजरअंदाज कर दें? और तीसरा दर्जा जो बयान किया गया है ना, वो शायद सबसे मुश्किल है। वो है हालात का शुक्र। यानी मुश्किल, परेशान कुन और नागवार हालात में भी खैर और बेहतरी का पहलू ढूंढना। यहां आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहां आकर 2 चीजें, सब्र और शुक्र, आपस में टकराती भी महसूस होती हैं। जब जिंदगी में दुश्वारी और आसानी एक साथ चल रही हों तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक बनता है आखिर? इस मुताल्ले की रूह से ये दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है, तकमील करते हैं। मैं यहाँ एक बहुत खूबसूरत मिसाल पेश करना चाहता हूँ। तसव्वुर करें कि आप एक समंदरी सफर पर हैं और अचानक एक शदीद तूफान आ जाता है। ऐसे में सब्र उस भारी एंकर या लंगर की तरह है जो आपकी कश्ती को तूफान में बहने और पलटने से बचाता है। वो कश्ती को होल्ड करके रखता है, लेकिन आपको उस तूफान से निकालकर साहिल तक कौन ले जाएगा? वहां शुक्र काम आता है।
شکر اس کشتی کا بادبان یعنی سیل ہے جو انہی تیز اور مخالف ہواؤں کا استعمال کر کے آپ کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ صبر بچاتا ہے اور شکر آگے بڑھاتا ہے۔ اینکر اور سیل کی کیا ہی بہترین مثال ہے یہ، اور یہ کتاب اس تعلق کو انبیاء کی زندگیوں سے جوڑتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے اس میں۔ انہوں نے شدید آزمائش، طویل بیماری اور اپنا سب کچھ چھن جانے کے باوجود ایسا لامثال صبر کیا جو آج تک ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں۔ لیکن انہوں نے اس انتہائی دردناک کیفیت میں بھی خدا کی شکر گزاری نہیں چھوڑی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظلم و ستم اور طاقتور صبر اور فاتحانہ حالات جیسے فتح مکہ کے وقت انتہائی عاجزی کے ساتھ شکر کی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ واقعی دونوں خوبیاں ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیے، میں ایک عام انسان کے زاویے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ یعنی ایک عام انسان جو فزیکل درد یا ذہنی اذیت سے گزر رہا ہو، کیا وہ اسی وقت، اسی لمحے میں شکر گزار ہو سکتا ہے؟ کیا رونا اور شکر کرنا ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ فرشتوں والا کام نہیں لگتا۔ یہ شاید اس گفتگو کا سب سے حقیقی اور ضروری سوال ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شکر کا مطلب ہے ہمیشہ مسکرانا اور خوش ہونا، لیکن تکلیف کے دوران شکر کا مطلب پین کو، اس درد کو انجوائے کرنا بالکل نہیں ہے۔ رونا اور غم کا اظہار کرنا ایک فطری عمل ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ یہاں جس عملی شکر کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل کوگنیٹو ری فریمنگ ہے، یعنی سوچنے کے زاویے کو تبدیل کرنا۔ اسے تھوڑا اور آسان الفاظ میں سمجھیں تو کوگنیٹو ری فریمنگ یہاں ایسے کام آتی ہے کہ جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں تو صبر آپ کو ذہنی طور پر ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اور شکر آپ کو یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ آزمائش اس سے بھی بڑی ہو سکتی تھی۔ ایک شخص جس کا کاروبار ڈوب گیا ہو، وہ اپنی صحت اور پریوار کی موجودگی کا شکر ادا کر سکتا ہے، یا کوئی اس بات پر شکر ادا کر سکتا ہے کہ اس مصیبت نے اسے مغرور ہونے سے بچا لیا۔ پرسپیکٹو شفٹ ہو گیا۔ درد اپنی جگہ ہے، لیکن ذہن اس درد کے اندر موجود مقصد کو تلاش کر لیتا ہے۔ یہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ایک انتہائی پختہ اور میچور انسان کا کردار ہے۔ یہ وضاحت واقعی ذہن کے دروازے کھولنے والی ہے۔ لیکن اگر ہم ان فلسفیانہ باتوں سے تھوڑا زمین پر آئیں، زندگی کی بھاگ دوڑ، مہنگائی، دفتری مسائل میں پھنسے ہوئے ایک عام شخص کو یہ جاننے کا حق ہے کہ اس طرح کی ذہنیت اپنانے کے حقیقی اور ٹھوس فوائد کیا ہیں، یعنی ٹینجیبل بینیفٹس کیا ہیں۔ کیا اس کا اثر ہمارے جسم اور دماغ پر واقعی پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے۔ کتاب صبر اور شکر کے فوائد کو روحانی اور جسمانی دونوں درجوں میں بانٹتی ہے۔ اگر روحانیت کی بات کریں تو قرآن میں سورہ البقرہ واضح کرتی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ یعنی گفٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن چلیے اسے آج کی سائنس سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ جب آپ مسلسل تناؤ میں ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، تو آپ کا دماغ فائٹ اور فلائٹ کی حالت میں ہوتا ہے، جس میں کورٹیزول اور ایڈرینلن جیسے سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، جو کہ آج کل ہر دوسرے شخص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ذہنی بے چینی، دل کی دھڑکن تیز ہونا، بلڈ پریشر بڑھنا۔ اب دیکھیے صبر یہاں کیا کرتا ہے۔ جب آپ صبر اختیار کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے ذہن کے اس پینک موڈ کو ایک کوگنیٹو پاز دے رہے ہوتے ہیں، ایک وقفہ۔ آپ اچانک ریئیکٹ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ پاز آپ کے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو جسم کو پرسکون کرتا ہے۔ اس سے ہارٹ اٹیک یا سٹروک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جذباتی طور پر یہ ایک ایسی ذہنی لچک اور برداشت پیدا کرتا ہے کہ انسان مصیبت کے آگے جھکنے کے بجائے اس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابن قیم نے صدیوں پہلے ہی ماڈرن سائیکالوجی اور کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کی بنیاد نہیں رکھ دی تھی؟ کیونکہ انہوں نے صبر کو نفس کی پاکیزگی اور سیلف ڈسپلن کا ذریعہ بتایا، اور آج کی تھراپی بھی تو یہی کہتی ہے کہ اپنی ایموشنز کو ریگولیٹ کرو اور حالات کو دیکھنے کا زاویہ بدلو۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قدیم روحانی اصول دراصل ماڈرن ویلنس اور بہتری کا مکمل نسخہ ہیں۔ آج جو لوگ مہنگے مائنڈفلنس ریٹریٹس میں جا کر اپنے ذہن کو حاضر اور پرسکون کرنا سیکھتے ہیں، انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ رکیں، حال میں جئیں اور سختی کو قبول کریں۔ تو فوائد تو بالکل واضح ہو گئے، لیکن اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے اہم حصہ اب آتا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ صبر اور شکر کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں۔
लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है, हम इन आदतों को अमली तौर पर अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? इब्न कय्यम ने उन 2 बड़ी रुकावटों की निशानदेही की है जो इन खूबियों को अपनाने से रोकती हैं। पहली वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी फौरी नतीजा चाहने की तलब, सब कुछ अभी चाहिए। और दूसरी रुकावट है नेमतों को भूल जाना। इन रुकावटों पर काबू पाने के लिए सबसे पहली मश्क इबादत की बताई गई है, खास तौर पर नमाज दरअसल दिन में 5 मर्तबा अपने सभी दुनियावी मसाइल से पॉज लेने का नाम है। ये आपके टाइम और दिमाग को डिसिप्लिन में लाती है। जब आप चाहते हुए भी अपना काम छोड़कर मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो ये दरअसल सब्र की एक छोटी सी अमली मश्क है। सब्र अल्लाह ताला की जिंदा मिसाल। और जहां तक शुक्र की मश्क का ताल्लुक है, उसके लिए माइंडफुलनेस यानी हाजिर दिमागी पर जोर दिया गया है। एक बहुत खूबसूरत आदत जिसका जिक्र आता है वो है बाकायदा अपनी नेमतों पर गौर करना, जिसे आजकल जर्नलिंग भी कहा जाता है। इसके साथ ही लोगों से हमदर्दी और छोटी छोटी नेकियां करना, जैसे किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोल देना या किसी की मदद करना, शुक्र को अमली शक्ल देते हैं। मैं यहाँ सुनने वालों को एक बहुत प्रैक्टिकल मिसाल देना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज जो हम सब आज ही से शुरू कर सकते हैं। देखिए, हम आमतौर पर जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो जहन में अपने दिन भर के मसाइल का एक ऑडिट शुरू कर देते हैं कि आज क्या क्या बुरा हुआ, आज बॉस ने कितनी बुरी बात कही, रास्ते में ट्रैफिक कितना था या बिल कितने ज्यादा आ गए हैं। हमारा दिमाग उन्हीं मनफी चीजों पर फोकस करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम इसकी जगह अपनी नेमतों का रोजाना ऑडिट करें। जहन पर जोर डालकर सोचें कि आज किसने मुझे मुस्कुराकर देखा, आज की चाय का कप कितना लजीज था, या आज मेरे जिस्म के कौन कौन से आज़ा बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। ये नेमतों का ऑडिट एक इंतहाई ताकतवर मश्क है। जब आप रोजाना रात को इस तरह गौर करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग की वायरिंग को तब्दील कर रहे होते हैं, रीवायर कर रहे होते हैं। आप मनफी सोच की आदत को तोड़कर मुस्बत सोच की तरफ आते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी हीडोनिक अडेप्टेशन की, ये नेमतों का ऑडिट आपको उस गफलत से बेदार रखता है। इससे जहन को सुकून मिलता है, और जब अंदर सुकून और उम्मीद जिंदा हो तो आने वाली मुसीबतों पर सब्र करना खुद ब खुद आसान हो जाता है। तो इस पूरे सफर को अगर हम समेटें तो स्टैंड आउट करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हम हालात के हाथों मजबूर या उनके शिकार नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। जिंदगी में तूफान आएंगे, वजन बढ़ेगा और चोट भी लगेगी। जिंदगी हमारे साथ क्या करती है ये हमारे काबू में नहीं है, लेकिन सब्र रूपी लंगर और शुक्र रूपी बाददान की अमली मश्क के जरिए हम अपनी जहनी कैफियत और अपने रवैये को बिल्कुल अपने काबू में रख सकते हैं। ये चॉइस हमारी अपनी है। मैं सभी सुनने वालों को दावत दूंगा कि वो इस बात पर गौर करें कि आज के दिन जब पहली परेशानी उनके सामने आए, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो या कोई बुरी खबर, तो वो क्या चुनेंगे? क्या वो शिकायत करेंगे या एक वक्फा लेकर एक्टिव सब्र और शुक्र की ढाल इस्तेमाल करेंगे? और ये चुनाव ही दरअसल उनकी रूहानी और जहनी सेहत का फैसला करेगी। और अपनी इस गुफ्तगू को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी और शायद थोड़ा सा चौंका देने वाला ख्याल आपके जहन में छोड़ना चाहता हूं। हमने सब्र को बर्दाश्त की ताकत और शुक्र को मौजूदा नेमत की कदर के तौर पर समझा, लेकिन इस सबको मिलाकर सोचें तो क्या रूहानियत की सबसे आला मंजिल ये हो सकती है कि इंसान खुद उन मुश्किलात और रुकावटों का दिल से शुक्रिया अदा करने लगे? जरा सोचिए, अगर वो रुकावट जिंदगी में आती ही नहीं, वो दर्द का पहाड़ टूटता ही नहीं, तो सब्र जैसा अजीम पहाड़ कभी हरकत में ही ना आता, वो कभी मजबूत ही ना होता। उस तकलीफ और उस आजमाइश ने दरअसल उस शख्स को उसकी एक ऐसी अंदरूनी ताकत से आशना करवा दिया जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं था। क्या आजमाइश का आना खुद एक नेमत नहीं बन गया? ये एक ऐसा गहरा ख्याल जो ना सिर्फ तकलीफ को देखने का जाविया हमेशा के लिए बदल देता है, बल्कि जीने का एक नया मकसद और हौसला भी अता करता है। इसे अपने जहन में जरूर रखिएगा। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया, और किताबों की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दर्स, अगली रोशनी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।